ये तापस रिमी, ये तापस रिमी, ये तापस रिमी। સૌથી પહેલા સૌને નમસ્કાર, સુપ્રભાતમ, ગુડ મોર્નિંગ અને સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. મંચસ્થ મહેમાનો, ગામમાંથી વધારેલ તમામ ગ્રામજનો અને મારા વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આપણી ચારડા પ્રાથમિક શાળાના પટાંગણમાં આપણે સૌ એક ત્રિવેણી કાર્યક્રમ અંતર્ગત ભેગા થયા છીએ, ઉપસ્થિત થયા છીએ. હવે આપણને એમ થાય કે ત્રિવેણી સંગમ વિશે તો આપણે સાંભળ્યું છે, પણ આ ત્રિવેણી કાર્યક્રમ શું છે? તો જેમ અલ્હાબાદમાં આપણને ખબર છે કે અલ્હાબાદમાં પવિત્ર પ્રયાગરાજમાં 3 નદીઓના સંગમ થાય છે. ખબર છે ને ભાઈ? 3 નદીઓના સંગમ થાય છે, એક ગંગા, યમુના અને સરસ્વતી. સૌથી પહેલા એમ તમને થાય કે ત્રિવેણી કાર્યક્રમ એટલે કયા કયા કાર્યક્રમ છે? તો આજે 1 મે એટલે આપણા ગુજરાત રાજ્યનો સ્થાપના દિન છે. બીજું 1 મે 1955 માં આપણી ચારડા પ્રાથમિક શાળાની સ્થાપના કરવામાં આવી, એટલે આપણી શાળાનો સ્થાપના દિન આપણી ભાષામાં કહીએ તો એનો જન્મ દિવસ છે આજે. અને અમે આ ત્રિવેણી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો કાર્યક્રમની શરૂઆત
हमारे ठहरे मंदिर संत समागम मेरे अच्छे भगवान मेरे ऐसा वरदान मेरे अच्छे भगवान। हम तेरी संतान जीने है तेरी महिमा मुखरित हिंदुस्तान अक्षर हम बोले गोद में हम तेरी संतान मेरे अच्छे भगवान मेरे ऐसा मेरे ખૂબ સરસ મજાની પ્રાર્થના પછી આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીશું. હવે દીપ પ્રગટે પછી આપણે ત્રણ કાર્યક્રમનો સંગમ એક કાર્યક્રમ ઉજવવાનો હતો એની સાથે બીજો જોડાયો અને ત્રીજો જોડાયો એટલે ત્રણ કાર્યક્રમનો સંગમ એ ખરેખર એક આનંદની વાત છે અને સાથે દુઃખની વાત છે કે અમે જે મહેમાનોને આમંત્રણ આપ્યું હતું બધા અહીં આવી શક્યા નથી કોઈ પરિસ્થિતિને કારણે એ લોકો આવી શક્યા નથી એટલે આપણે આ કાર્યક્રમને જે ઉત્સાહથી નક્કી કરે છે એ રીતે ઉજવીશું અને ગામ લોકો પણ અમારા ખાસ અંગત મહેમાનો છે. તો આજના આ ત્રિવેણી કાર્યક્રમ ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના દિન છે. આજે એવા અમારી બીજના ભૂતકાળની નિરીક્ષક સાહેબ શ્રી વાસોલા સાહેબ હૈયાના હેતમાં અવગત છે તમારું નાજુક નયનોમાં નજાકત છે તમારું હૈયાના હેતમાં અવગત છે તમારું નાજુક નયનોમાં નજાકત છે તમારું પધારો અમ આંગણે પ્રેમથી પ્રેમ અને પુષ્પો થકી સ્વાગત છે તમારું સ્વાગત છે તમારું. स्वागत करते आज तुम्हारा ओ स्वागत करते आज तुम्हारा आओ आओ हे प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है आओ आओ हे प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है स्वागत करते आज तुम्हारा स्वागत करते आज तुम्हारा आओ आओ हे प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है आओ आओ हे प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन,
विश्वनाथनी स्वर्ण अक्षरे अक्षे कवियो इसका गुजरात में आगू बढ़ती गुजरात में जय सोमनाथ जय द्वारकेश जय बोलो विश्वनाथनी स्वर्ण अक्षरे अक्षे कवियो इसका गुजरात में आगू बढ़ती गुजरात में अक्षय कवियो इसका था गुजरात में आगुन बनती गुजरात में જે પરફોર્મન્સ કરી રહી છે એના માટે 500 રૂપિયાનો ફાળો આવે છે બાવાજી માવાજી રાજપૂત એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે જોરદાર તાળીઓ તેમને વધાવી લઈશું. भक्त वीरनी भूमि संसार राजा होना ताज मुकाया गंग वीर बल्लभ सरदार दयानंद जय प्रेमानंद जय दयानंद जय प्रेमानंद जय बोलो गुजरात में स्वर्ण अक्षय अक्षय कवियो इसका गुजरात में आगुन बनती गुजरात में नाना लाल गया नाम दुर्गा को भुलाए नहीं शौर्य कथा अंदर की सदाए नहीं अमर काग नरमत ना गूंजे अमर काग नरमत ना गूंजे जय जय अम्बे मातनी अक्षरे अक्षय कवियो इसका गुजरात में आगुन बनती गुजरात में કરી રહેલી બાળિકાઓ માટે ગણપતિ મધુરૂપાજી રાઠોડ તરફથી 500 રૂપિયાનો ફાળો આવે છે. ભગવાન એમને ઘણું ઘણું આપે. આપણે જોરદાર તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈશું. हिंदू मुस्लिम गोर पारसी भली मली सोतार करे सृष्टि ना कोने कोने गुजराती जन म्यादार करे जय सजानंद जय जलाराम जय सजानंद जय जलाराम जय महावीर दातारनी स्वर्ण अक्षरे अक्षय कवियो इसका गुजरात में विष्णु की काली बलिहारी धन्य धन्य
गुजराती धरती थया अहीं मोह अवतारी। जय साबरमती, जय नदी गोमती, जय सरस्वती, जय तापी नदी, जय बोलो नर्मदा સ્ટેજ ઉપર પરફોર્મન્સ કરી રહી બાળકો માટે गुजराती કે મળ્યા છે ભગવાન એમને ગણવામાં આવે ભાઈ જોરદાર તાળીઓ. નામ મળે પણ નામ ન મળે એવું કહેવાય છે. બધા કાર્યો સાથે આપણે વધાવીશું. ધોરણ 7 ની વિદ્યાર્થીનીઓને હું વિનંતી કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે અને ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થી તથા વિદ્યાર્થીનીઓને કંકુ તિલકથી સન્માનિત કરે. કહેવાય છે કે નાણું મળે છે પણ તાણું મળતું નથી. જીવનમાં દરેકે આનો લાભ અવશ્ય લેવો જોઈએ. તો આજે જે આપણને શાળા માટે ભેટ મળી છે, દાન મળ્યું છે, એ દાતાશ્રીઓની યાદી અહીં આ પ્રમાણે છે. જવાનસિંહ રાજનજી દેવડા, મતનસિંહ સતજી દેવડા તરફથી મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. 200 રૂપિયા દેવડા વનજી ગુરજી તરફથી મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. હવે બાબુજી ખજાજી રાજપૂત તરફથી મળેલ છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 100 રૂપિયા દર્શનજી લોંબાજી તરફ મળેલ છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 500 રૂપિયા મનોહરસિંહ દેવડા બાપુ તરફથી મળેલ છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 500 રૂપિયા ડુંગરસિંહ ભરતસિંહ દેવડા બાપુ તરફથી મળેલ છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 100 રૂપિયા મંજીભાઈ દેવજીભાઈ પટેલ તરફથી મળેલ છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. માધેવાભાઈ રવાડી તરફથી મળેલ છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 100 રૂપિયા શેતાનસિંહ લાલજી દેવડા તરફથી મળેલ છે. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને પીરસવા માટે હું સ્ટેજ ઉપર આપણી શાળાના શિક્ષક શ્રી વિનોદભાઈ ચૌહાણને આમંત્રણ આપીશ કે તેઓ આવે અને ગુજરાતની સ્થાપના અને ગુજરાતના અમૂલ્ય વારસા વિશે થોડીક વાત કરે. સાહેબ શ્રી વિનોદભાઈ સાહેબ, આપણે થોડી શાંતિ રાખીશું ભાઈ, શાંતિ રાખીશું તો આપણને કાર્યક્રમ નિહાળવાની મજા આવશે. વિનોદભાઈ નમસ્કાર. આજના ત્રિવેણી કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આદરણીય મંચસ્થ મહેમાનો, આપણા તાલુકામાંથી પધારેલ કેળવણ નિરીક્ષક સાહેબ શ્રી, અન્ય મહેમાનો, શાળાના આચાર્ય સાહેબ, સીઆરસી સાહેબ, ગામમાંથી પધારેલ આદરણીય ગ્રામજનો, વડીલો, શાળાના નાના નાના પુરુષ ગુજરાત, જ્યાં જ્યાં બોલાતી ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં ગુર્જરીની મોહલાત. આજે ગૌરવવંતા ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ, તેની સાથે સાથે આપણી શાળાનો પણ જન્મદિવસ છે અને સાથે સાથે ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનોનો વિદાય કાર્યક્રમ પણ છે. તો હું આજના પ્રસંગે
સૌને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આજનો દિવસ એ આનંદ અને ઉલ્લાસનો દિવસ છે. આપણા દેશની જો વાત કરવામાં આવે તો આપણને 15મી ઓગસ્ટ અને 1947 ના રોજ આઝાદી મળી. અનેકમાં આવે તો એ તમામ રજવાડાઓ ને જો એકત્રિત કરવાનું જો કાર્ય કર્યું હોય તો એ આપણા ગુજરાતના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ છે કે જેમણે ભારતના 562 જેટલા દેશી રજવાડાઓને ભારત સરકારની અંદર તો કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને ત્રીજો ભાગ એક મુંબઈ એવા 3 ભાગમાં એ વખતે આપણું ગુજરાત રાજ્ય વિભાજિત થયેલું આઝાદી પછી. કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને મુંબઈ પ્રાંત. એ સમયે જોઈએ આપણે તો ગુજરાતની અંદર ગુજરાતી ભાષા બોલતા લોકો, તેની સાથે સાથે જે મહારાષ્ટ્રના લોકો હતા, કારણ કે મુંબઈ પ્રાંત પણ સાથે હતો એટલે મરાઠી બોલતા લોકો પણ હતા. એટલે ભાષા પ્રમાણે દરેક લોકોની માગણી હતી કે અમારું એક સ્વતંત્ર રાજ્ય હોય. તો એ માગણી સતત ને સતત આગળ વધતી ગઈ. 1956 ની અંદર મુંબઈ પ્રાંતની અંદર બીજા અમુક પ્રદેશો વિલીનીકરણ કર્યા, જે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, એ સિવાય હૈદરાબાદ અને મહારાષ્ટ્રના અમુક પ્રદેશો એ ઉમેરીને એક બૃહદ મુંબઈ રાજ્ય બનાવવામાં આવ્યું. એક બૃહદ મુંબઈમાંથી ઉત્તરની જો વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતી બોલતા અને દક્ષિણમાં મરાઠી બોલતા લોકો હતા. એ લોકોની માંગણી હતી કે અમારું અલગ રાજ્ય બને. ની આગેવાની હેઠળ એક મહાગુજરાત ચળવળ ચલાવવામાં આવી અને આપણા ગુજરાતને એક સ્વતંત્ર રાજ્યનો દરજ્જો મળે તે માટેના સતત પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા. અને એ સતત પ્રયત્નોના અંતે 1 મે અને 1960 ના રોજ આપણું ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના થાય છે. આગળ દુનિયા આખીમાં વસેલા ગુજરાતીઓનું ગુજરાત છે. આ તો તારું મારું અને આપણા સૌનું ગુજરાત છે. આ ગાંધીનું ગુજરાત છે. આ નિર્ભય ગુજરાતીઓનું ગુજરાત છે. આ સરદાર પટેલનું ગુજરાત છે. આ ખમીરવંતા ગુજરાતીઓનું ગુજરાત છે. આ કર્મશીલ ગુજરાતીઓનું ગુજરાત છે. જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં બધે ગુજરાત. બાપુ આવું મજાનું આપણું ગુજરાત. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. ગુજરાતની જે વિભૂતિઓની જો વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં મહાન વ્યક્તિઓ થઈ ગયા. દેશના રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજી, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, મોરારજી દેસાઈ, જામ રણજીતસિંહ, ગીજુભાઈ બધેકા, જમશેદજી ટાટા, સામ પિત્રોડા જેવા અનેક વ્યક્તિઓ ગુજરાતની અંદર પાક્યા છે અને એમને અમૂલ્ય યોગદાન આપ્યું છે ગુજરાતને. આજે આપણા ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ છે. સૌને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. તેની સાથે સાથે આજે આપણા બાળકોનો વિદાય પણ સમારંભ છે, એમને પણ હું શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. પ્રાચીન સમયથી જો વાત કરવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીઓ ગુરુના આશ્રમમાં રહીને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરતા અને ગુરુજી પણ પોતાના પુત્રની માફક આ વિદ્યાર્થીઓને એમના જીવન ઘડતરની અંદર ઉત્તમ યોગદાન એમથી આપતા. મિત્રો, પ્રકૃતિનો નિયમ છે કે સૂર્ય ઉગે છે અને આથમે છે, અને આથમે છે અને ડાળી ઉપર નવું ફૂલ પણ ઉગે છે. પાનખર પછી વસંત અને વસંત પછી પાનખર એ આવે છે. સૃષ્ટિનો નિયમ છે. સરસ કીધું છે કોઈએ, જ્યાં જ્યાં મિલન છે ત્યાં ત્યાં જુદાઈ છે. તોય વસમી લાગે આ વિદાય, પળમાં ભેળા તો પળમાં જુદાઈ છે. આપણી શાળામાંથી વિદાય લઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓ આપણી શાળામાંથી જઈ રહ્યા છે એ વાતનો દુઃખ ચોક્કસ છે. તેની સાથે સાથે સુખ એ વાતનું છે કે એ લોકો આગળ નવીન અભ્યાસ માટે, પોતાના ઉમદા કાર્ય માટે આગળ જઈ રહ્યા છે. આગળ અભ્યાસ સાથે આગળ જઈ રહ્યા છે.
જો વિદ્યાર્થીઓની વાત કરવામાં આવે તો 8 વર્ષ અહીંયા એમણે અભ્યાસ કર્યો. 8 વર્ષ પહેલા જ્યારે આપણી શાળામાં આવ્યા હશે, પ્રવેશ લીધો છે, ત્યારે કોઈક રોતા રોતા આવ્યા હશે, કોઈક ને હાથ પકડીને લાવવા પડ્યા હશે, કોઈકને હાથ અને પગ બંને પકડીને લાવવા પડ્યા હશે. આજે અમુક વિદ્યાર્થીઓ ગંભીર લાગે છે કે અમારી વિદાય છે, અમે આ શાળામાં જેવી જશું, પરંતુ તમે નવી ઉડાન માટે આગળ વધી રહ્યા છો. સારી એવી વાત કરી તથા આજે પ્રસંગોપાત જે પ્રવચન કર્યું એ બદલ વિનોદભાઈ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. હવે આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. ધોરણ 8ના બાળકો કે જે આજે દીક્ષાંત સમારોહમાં સામેલ છે, જેઓ આજે વિદાય લઈ રહ્યા છે, કહેવાય છે કે ગુરુ દેવો ભવ આચાર્ય દેવો ભવ. એક વિદ્યાર્થી માટે ગુરુનું સ્થાન હંમેશા ઉપર જ હોય છે. વિદ્યાર્થી હંમેશા એવું ઈચ્છે કે અમને અમારા ગુરુજીએ જે શિક્ષણ આપ્યું, જે સંસ્કાર આપ્યા, એના બદલામાં અમે કંઈક શાળાને કે ગુરુજીને ભેટ આપીએ. તો અમારા ધોરણ 8ના બાળકોએ પણ કંઈક એવું વિચાર્યું અને શાળા માટે કંઈક ભેટ આપવાનું નક્કી કર્યું અને પોતે અંદર પૈસા ભેગા કરી અને શાળાની સરસ મજાની ભેટ આપવાનું નક્કી કર્યું. અલગ અલગ વસ્તુઓ વિચારી અને પછી બાળકોએ એવું નક્કી કર્યું કે આપણે એવું કંઈક વસ્તુ આપીએ કે જે આપણા શાળાના બધા જ વિદ્યાર્થીઓને કામમાં લાગે. તો એમણે આપણી શાળામાં ચાલતા મધ્યાહનમાં જમવા માટેની ડીશો ધોરણ 8ના બાળકો શાળા માટે લઈને આવ્યા છે. સૌથી પહેલા તો જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને વધાવી લઈશું. એમના આ સારા વિચાર બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો ધોરણ 8ના બાળકો ડીશો લાવ્યા છે, ઉપરાંતમાં ધોરણ 8ની કન્યાઓ પણ કંઈક અલગ વિચારી કે ડીશોમાં પણ અમે અમારો ફાળો આપીશું અને એ અલગથી પણ અમે કંઈક આપીશું. તો એમણે એક સરસ મજાનું ચાલુ પણ રાખીશું ભાઈ. આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી આ બાળકોને શાળાએ આપી છે ભેટ, એમાં આપણે અમને વધાવી લઈશું ભાઈ. 160 નંગ ડીશો આપી અને બાળકોએ ખૂબ સારું કામ કર્યું છે. આપણા બાળકો ભારત માતા કે ધન્યવાદ. ચારણા પ્રાથમિક શાળા આયોજિત આજના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ધાનેરા 1ના નિરીક્ષક શ્રી રમેશભાઈ વાછોડા સાહેબ, આ શાળામાં પાપા પગલીની શરૂઆત પહેલી કરી અને પ્રથમ નંબર અને પ્રથમ વિદ્યાર્થી તરીકે એમને જ્યારે પ્રવેશ કર્યો એવા જવાનજી બાપુ, આ શાળાના આચાર્યશ્રી, ગામના આગેવાનશ્રીઓ, વડીલશ્રીઓ અને વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, આજે ત્રિવેણી સંગમની જે વાત કરી છે ત્યારે આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર માનનીય શ્રી આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે એક શાળાનો જન્મદિવસ મનાવવો એવી જાહેરાત કરી હતી. એના પછી આપણે આ કાર્યક્રમને વધાવી લીધો બધાએ. બીજી બાબત કે મુંબઈ એક્ટમાંથી જ્યારે ગુજરાત જુદું પડ્યું ત્યારે આપણો પણ આ સમય હતો કે 1/5 એટલે કે 1 મે દિવસે આપણો ગુજરાતની પણ સ્થાપના દિવસની શરૂઆત થઈ. સાથે સાથે જેમને ધોરણ 1માં પ્રવેશ મેળવી અને 8 વર્ષ સુધી આ શાળાની અંદર પ્રવેશ કર્યા પછી સતત અમારા ગુરુજીઓ દ્વારા માર્ગદર્શન મેળવી અને 8મા ધોરણ સુધીનું પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું કરવા જઈ રહ્યા છે એવા ધોરણ 8માનો વિદાય સમારંભ એટલે કે એમનો સન્માન સમારંભ કહીશું, કારણ કે આગળ સમયમાં એ આગળ વધવાના છે.
બીજી વાત કરીએ કે ખરેખર આપણા ગુજરાતનું કેટલું ગૌરવ કહેવાય બાપુ, કે જ્યાં જ્યાં ગુજરાતી વસે ત્યાં જ્યાં ખરેખર આખા દુનિયાની અંદર ડંકો વગાડ્યો છે. આજે આપણે કહીએ કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, હમણાં વિનોદભાઈ સાહેબે વાત કરી કે 562 રજવાડાઓ ભેગા કર્યા, ખૂબ કઈ અઘરી વાત નથી. અને જ્યારે આવા જ્યારે રજવાડા ભેગા કરીને ગુજરાતને એક કર્યો, આખા ભારત દેશને ડંકો વગાડ્યો હોય એવા ગુજરાતના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આજે આખા ભારતને ગુલામીમાંથી મુક્ત કરાયું એવા આપણા બાપુને યાદ કરીએ કે ભાઈ ગાંધી બાપુનું ગુજરાત આજે વિશ્વના નકશાની અંદર ટોપ લેવલ ઉપર પહોંચાડી દીધું હોય, આખા ભારતને વિશ્વમાં ડંકો વગાડ્યો એવા આપણા જ ગુજરાતના ખૂબ સમય લાંબા સમય સુધી અમને મુખ્યમંત્રીનું પદ સંભાળ્યા પછી આખા ભારતની અંદર વડાપ્રધાન તરીકે બિરાજમાન થયા અને ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું. અને આજે ભારતને એના પછી ગુજરાત પછી ભારતને વિશ્વના નકશા ઉપર નામ આપ્યું છે. અત્યારે વાત કરીએ કે શિક્ષણમાં તો પણ ગુજરાતની અંદર મોખરે લેવામાં આવ્યું છે. હમણાં ગાંધીનગરની અંદર કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ જે નામ આપીને આખા ગુજરાતની અંદર શિક્ષણ કેવા પ્રકારનું ચાલે છે ત્યાંથી સીધું લાઈવ જોઈ શકે છે. કયો બાળકનો શું ડેટા છે બધું ત્યાં કલેક્શન થાય અને એમાંથી પણ વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર કરી અને નામ બદલ્યું અને આખા ભારતમાં અને બીજા રાજ્યોમાં લાગુ પડે એ પ્રકારે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે સૂચન પણ કર્યું છે. તે આપણા માટે ગૌરવની બાબત છે. બીજી બાબત ગૌરવની બાબત એ છે કે સરકારના સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સની એક યોજના મૂકી અને સારો એવો પ્રોજેક્ટ મૂકવામાં આવ્યો. એમાં પણ આપણી ચારડા પ્રાથમિક શાળાને પ્રોવાઈડ કરી છે 100 દિવસના માધ્યમથી. અને સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ એટલે કે સંપૂર્ણપણે સુવિધા ઉપલબ્ધ હોય, બાળકોને એક પણ બાળક વાંચન લેખન ગણન કે નબળું ન હોય એ પ્રકારનો આખો અહીંયા કોન્સેપ્ટ યા પ્રોજેક્ટ મૂકવામાં આવે છે અને એની સતત પ્રક્રિયા અત્યારે અમારા શિક્ષકો દ્વારા ચાલી રહી છે. અને ટૂંક સમયમાં પણ એને સરકાર દ્વારા એને સર્ટિફિકેટ આપી અને સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ તરીકે જાહેર પણ કરશે. તો એ આપણા માટે ગૌરવની બાબત છે. ગુજરાતમાં જ્યારે આ સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સનો પ્રોજેક્ટ મૂકવામાં આવ્યો, ધાનેરા તાલુકામાં પહેલા 100 દિવસમાં 3 શાળાઓ મૂકવામાં આવી હતી. એ 3 શાળાઓ પૈકી આપણી ચારડા પ્રાથમિક શાળાને મૂકવામાં આવી છે. તો આપણે ચારડાનું ગૌરવ કહેવાય. એટલે ખરેખર આવા ગુરુજીઓ સખત મહેનત કરીને અને આપણને બધાને ખબર છે કે કોરોના મહામારીની અંદર ખૂબ આપણને શિક્ષણમાં પણ મુશ્કેલીઓ પડી છે. ઓનલાઈન શિક્ષણની વાત કરી હતી કારણ કે આપણે શાળામાં નતા આવી શકતા અને પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ બંધ હોવાના કારણે ઓનલાઈન શિક્ષણ, એના પછી શેરી શિક્ષણ, તો અમારા શિક્ષકો દ્વારા જેની પાસે જે કંઈ વ્યવસ્થા હતી, કોઈ મોબાઈલ કે ટીવી ને ઓનલાઈનના માધ્યમથી શિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એના પછી શેરી શિક્ષણ શરૂ કર્યું તો અમારા ગુરુજીઓ દ્વારા એમને જઈને પણ શિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. માત્ર આપણે એક્સેપ્ટ કરવાનું છે. તો અહીંયા વડીલો બેઠા છે તો વડીલોને પણ મારે ખાસ નમ્ર વિનંતી કે આજના યુગની અંદર જો સૌથી વધારે આગળ આવવું છે અને આપણા સંસ્કારોને ટકાવી રાખવા હશે તો સૌથી પ્રથમ આપણું શિક્ષણ બહુ જરૂરી છે. અને એટલા માટે કહેવામાં આવે કે જો શિક્ષણની જરૂર હોય તો સૌ ઉપરથી વાત કરીએ તો જો મા સરસ્વતીની કૃપા થાય તો જ આપણા સંસ્કારોનું સિંચન થાય અને સંસ્કારોનું સિંચન થાય તો જ આપણા સમાજમાં માન મોભો વધે અને સમાજમાં માન મોભો વધે તો આપણી સંપત્તિ ટકી રહે. તો આ તમે સંસ્કારોથી શરૂઆત કરી અને આપણે એના માટે અથાગ પ્રયત્નો કરવાના છે. આ બાળકો આવનારા સમયની અંદર એમ ના કહેવા જોઈએ કે અમારા વડીલોએ અમારા માટે કશું કર્યું નથી. તો ગામના અહીંયા યુવાનો આ ગામને રમીને આપણે અનેક કામ કરીએ. જો એક હશે તો અનેક કામ બનશે, પણ આ જો નહીં બને તો આપણા બાળકોના ભવિષ્ય ઉપર ખૂબ માઠી અસર થવાની છે. આવનારા સમયની અંદર બાળકોને આ બાળકોનું ભવિષ્ય આવનારા સમય 15-20 વર્ષ પછી શરૂ થવાનું છે અને 15-20 વર્ષ પછીનો સમયગાળો હશે એ આપણને ખબર નહીં હોય. તો એમને ત્યાં ટકી રાખવા માટે આ બાળકોને અત્યારથી આપણે મજબૂત કરવા પડશે. તો આજના ત્રિવેણી સંગમ કાર્યક્રમની અંદર આપણા ગુજરાતનું જેમ ગૌરવ છે, આખા વિશ્વની અંદર જ્યારે ગુજરાતનું નામ લેવાતું હોય, ગુજરાત હંમેશા પ્રેરણાદાયી રહ્યું છે, મોડેલ રહ્યું છે, બીજા રાજ્યોને પ્રેરણા આપે એ પ્રકારનું ગુજરાત રહ્યું છે. અને એ ગુજરાતની અંદર કે આખા ભારતની અંદર જ્યારે આપણને ભગવાને ભારતની અંદર જન્મ આપ્યો, ભારતની અંદર પણ અમે ગુજરાત રાજ્યમાં મળ્યો અને ગુજરાત રાજ્યની અંદર પણ જો આપણને આવા ગામની અંદર મળતો હોય અને ખરેખર આપણા સંસ્કારો ખૂબ ઊંચા છે કે વડીલોનો આદર, માન, પાન, માન, મર્યાદા, વડીલોને પગે પડવું,
આ બધું જ ક્યાં છે? આપણા અહીંયા છે, બીજે ક્યાંય છે નહીં. તો એ માટે આપણા બાળકોનું સિંચન માટે ખૂબ બધા પ્રયત્ન કરવા માટે, અને જેમ આપણો જન્મદિવસ મનાવીએ છીએ કે મા બાપને પોતાના બાળકનો કે પુત્રનો જન્મ થાય પછી કેટલી બધી લાગણીઓ હોય, તો એના પછી આપણે આજે 1/5/1955 શાળાની સ્થાપના થઈ હોય અને આપણે મંદિરો આપણું શ્રદ્ધાનું સ્થાન છે, તો એની વર્ષગાંઠ પણ આપણે વર્ષે મનાવતા હોઈએ, એની ધજા બદલતા હોઈએ, પૂજા પાઠ કરતા હોઈએ, હવન કરતા હોઈએ, તો વર્ષે વર્ષગાંઠ મનાવતા હોય. તો આ પણ એક આપણા બાળકોના સંસ્કારોનું સિંચન કરનારું એક મંદિર છે. અને આ મંદિર એટલે બાળકોનું જીવન આગળ કેવી રીતે ધપે, આપણી સંસ્કૃતિને કેવી રીતે ટકાવી રાખવી, એ માટેના સંસ્કારોનું સિંચન આ મંદિરમાંથી થાય છે. મા દેવી સરસ્વતીનું મંદિર છે અને મા દેવી સરસ્વતીના મંદિરની અંદર આપણા બાળકોનું ત્રીજું નેત્ર ખોલવા માટેનું એક સ્થાન છે. અને ત્રીજું નેત્ર ખોલે એટલે બાળકોને તમારે સમજી લેવાનું કે તમારા આવનારા ભવિષ્યની અંદર બાળકો પાછળ આપણે કઈ મહેનત કરવાની જરૂર નહીં પડે. પણ જો બાળકોનું ત્રીજું નેત્ર બરાબર નહીં ખુલ્યું હોય, જો ત્રીજું નેત્ર બરાબર કાચું રહી જશે, તો આવનારા સમયની અંદર તમારે જ ભોગવવાનું રહેશે. આ કઈ સમય દૂર નથી અને આ બાળકો પછી આપણને તિરસ્કાર કરશે. તો એના માટે આપણા બાળકોનું સિંચન કરવા માટે આપણે અથાગ મહેનત કરી અને ગામના યુવાનો બેઠા છે, વડીલો બેઠા છે. આપણે તો આપણું જીવન કદાચ પરિપૂર્ણ તરફ જઈ રહ્યું છે, પણ આ ભાવિ પેઢી માટે, આ ગુજરાતના નાગરિકો માટે, આ ભાવિ દેશના આ યુવાનો માટે આપણે શું કરવું પડે? તો એના માટે આ પહેલું સ્થાન છે, મા દેવી સરસ્વતીનું સ્થાન. અને એમાં બાળકોના સંસ્કાર રૂપી, વિદ્યા રૂપી કંઈક થાય. અને આમાં તો અહીંયા બહુ જે શિક્ષણના જીવ બેઠા છે એવાનો ઉપયોગ કરી અને આપણા ગામનો વિકાસ થાય. અને આ ગામના વિકાસ માટે મારા બે હાથ જોડીને આપ ગામના વડીલોને વિનંતી કરું છું કે આ ગામના વિકાસમાં, શાળાના વિકાસમાં ક્યાંય પાછી પાની ન પડે, એ માટે મારું આહવાન છે આપણે. અને આપ સૌએ ગામ વતી અને શાળાના આચાર્યશ્રી અમને બોલાવી અમારું સન્માન કર્યું, અમનું બહુમાન કર્યું. એ માટે શાળાના આચાર્યશ્રી, સમગ્ર શાળા પરિવાર અને ગામ હસતે મુખડે જાજો, હસતે મુખડે જાજો, વિદાય ટાણે ઓ પંખીડા, ગીત મધુરા ગાજો, ગીત મધુરા ગાજો. પંખીના મેળાને આવે વિખરવાની વેળા, વિખરવાની વેળા. કોણ જાણે ક્યારે પાછા સંગ મળીશું ભેળા, સંગ મળીશું ભેળા. કાળ તણીએ ગત સમજીને ઉજ્જવળ પંથે જાજો, ઉજ્જવળ પંથે જાજો. મુજ દ્વારેથી ઓ પંખીડા, હસતે મુખડે જાજો, હસતે મુખડે જાજો. તુજ આવ્યાથી મારા સુના ઉપવન ગાજી ઉઠ્યા, ઉપવન ગાજી ઉઠ્યા. હૈયા કેરી ડાળે ડાળે સુંદર ફૂલડા ખીલ્યા, સુંદર ફૂલડા
બધી નવી સરજો મુજ દ્વારે દિયો પંખીડા હસતે મુખડે. આ સ્થાપના દિન અંતર્ગત આપણી શાળાની જો વાત કરીએ તો તારીખ 1/5/1955 આ તારીખ છે કે જ્યારે શાળાની સ્થાપના થઈ અને જોતામાં જ આપણી શાળાને 67 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા. બરાબર છે. અને આ 67 વર્ષ દરમિયાન આપણી શાળાએ અને શાળાના શિક્ષકોએ આ દિવસ સુધી જે પણ શિક્ષકો અહીંયા આવ્યા એમણે ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષણ અને ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યાર્થીઓ આ ગામને આપ્યા છે. તો આવી જ આપણી શાળાની ઝાંખી કરાવવા માટે આપણી શાળાના શિક્ષિકાઓએ શ્રીમતી શિરીનબેન કોવડિયાને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણી ચારડા પ્રાથમિક શાળાની ઝાંખી કરાવશે. શ્રીમતી શિરીનબેન કોવડિયા. આદરણીય ગ્રામજનો, શાળાના આચાર્ય સાહેબ શ્રી, મારા સ્ટાફ મિત્રો અને વાલા ભૂલકાઓ, આજે આપણે આપણી શાળામાં ત્રિવેણી કાર્યક્રમમાં જ્યારે ભેગા થયા છીએ ત્યારે 1/5/1955 એટલે કે આપણી શાળાનો જન્મદિવસ અને 1/5/1960 એટલે કે ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ. એટલે ગુજરાત માટે બે લીટી કહેવાનું મન થાય. ઉત્તરે ઈડરિયો ગઢ બલો, દક્ષિણે દરિયાની અમીરાત. ઉત્તરે ઈડરિયો ગઢ બલો, દક્ષિણે દરિયાની અમીરાત. હમીર જેનું ખણખણે એ છે ધમધમતું ગુજરાત, એ છે ધમધમતું ગુજરાત. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. આજે 1 મે એટલે કે આપણી શાળાનો 67મો જન્મદિવસ. આપણે બાળક નાનું હોય અને જેમ એનો પહેલો બર્થડે આવે અને આપણે ઘરના સૌ પરિવારના સભ્યો ભેગા મળીને, મિત્રો ભેગા મળીને આપણા બાળકનો જન્મદિવસ દર વર્ષે ઉજવીએ છીએ. એ જ રીતે આજે આપણે શાળાનો જન્મદિવસ ઉજવવા ભેગા થયા છીએ. આપણા માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી 11મી માર્ચે જ્યારે ગુજરાતમાં પંચાયતનું મહાસંમેલન ભરાયું ત્યારે અમદાવાદની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યારે તેમણે એક આહવાન કરેલું કે આપણી ગુજરાતની દરેક સરકારી પ્રાથમિક શાળા પોતાનો જન્મદિવસ ઉજવે, જેના થકી આપણા ગ્રામજનો શાળાથી પરિચિત થાય, શાળાના વિકાસમાં સહભાગી બને અને પોતે પણ તેની માનવે છે. એ કંઈ 4 દિવાલોનું સ્થળ નથી, એ વિદ્યાનું મંદિર છે. આમ કહી શકાય કે જિંદગી એ માતા પિતાની ભેટ છે, પરંતુ શિક્ષણ, ભણતર એક શિક્ષકની ભેટ છે. તો આપણી શાળાની ઝાંખી કરાવવા માટે હું અહીંયા એ 4 લીટી બોલીશ. एक दिव्य प्रकाश का हुआ दिव्या पदार्पण था, एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हुआ पदार्पण था. ज्योत से ज्योत सजी सज गया विद्यालय का प्रांगण था. ज्योत से ज्योत सजी सज गया विद्यालय का प्रांगण था. झिलमिल सितारे सारे करते उनको वंदन है, झिलमिल सितारे सारे करते उनको वंदन है. इस शिक्षा की नींव रखने वालों को मेरा सख्त नमन है. इस शिक्षा की नींव रखने वालों को मेरा सख्त नमन है. છેક 1998 સુધી આપણી શાળામાં માત્ર એક જ શિક્ષકે શિક્ષણ કાર્ય કરાવ્યું અને પ્રથમ વર્ષે આપણી શાળામાં 4 વિદ્યાર્થી દાખલ થયા, જેમના નામ હું બોલું છું. પહેલા હતા જવાનસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ દેવડા, બંકાભાઈ જાનુભાઈ મીરાનસિંહ, જૂજી મૂળજી દેવડા અને કરશનજી કાળુજી દેવડા. એમના માટે આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓ પાડીશું. એ આપણી શાળાના પ્રથમ 4 વિદ્યાર્થીઓ. ત્યાર પછી બીજા વર્ષે આપણી શાળામાં એક જ વિદ્યાર્થી દાખલ થયા, હળમતજી હેમાજી રાજપૂત. પછી ત્રીજા વર્ષે એક પણ બાળક સાહેબ પ્રવેશ પામ્યું ન હતું. 1958માં 4 બાળકોએ પ્રવેશ લીધો, 60-61માં કોઈ પણ બાળક નહીં, 65માં 4 બાળકો, 63માં 1, 64માં 18, 65-66માં કોઈ પણ બાળક પ્રવેશ પામ્યું ન હતું. 67માં 1, 68માં 9, ઈસવીસન 1969માં 12 બાળકો. એમ ક્રમશઃ બાળકોની સંખ્યા વધતી ગઈ અને પ્રથમ બાલિકા 1971માં જે આપણા ગામના ના કહી શકાય એ ઠક્કર લીલાબેન છગનલાલ પ્રવેશ પામ્યા હતા, પહેલી બાલિકા. ત્યાર પછી સાહેબ હાલ વધતી જતી સંખ્યાને જોઈને હાલની અમારી શાળામાં 185 કુમાર અને 191 કન્યાઓ દીકરીઓ અભ્યાસ કરી રહી છે. કુલ ટોટલ સંખ્યા આપણી 376 થઈ ગઈ છે અને ગૌરવની વાત તો એ કહી શકાય કે કુમાર કરતાં આપણી કન્યાઓ વધુ છે. દરેક વર્ગમાં ભાઈ કુમાર કરતાં કન્યાઓ
વધુ છે. અને દરેક શિક્ષણની પ્રવૃત્તિ હોય અને કોઈ બીજી ઇતર પ્રવૃત્તિ હોય તો કુમાર કરતા કન્યાઓ આગળ જ છે. એ જ રીતે આપણે ઓરડાની સંખ્યા જાણીએ તો ઓરડા પણ આપણી શાળામાં શરૂઆતમાં 1 હતા, પછી 2-3 થયા અને શરૂઆતમાં પૂરતા ઓરડા ન હતા, પરંતુ હાલ તો આપણે આપણી શાળામાં જોઈએ તો ખૂબ સરસ આપણી શાળાનું બિલ્ડિંગ છે, પૂરતા વર્ગખંડો છે, લાઇબ્રેરી છે, વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા છે અને જ્ઞાનકુંજ અંતર્ગત સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ છે. 1996 સુધી આપણી શાળામાં 4 જ ધોરણ હતા. 97 થી ધોરણ 5 શરૂ થયું, 2004 થી ધોરણ 6 શરૂ થયું, 2007 થી ધોરણ 7 શરૂ થયું અને 2011 થી આપણી શાળામાં ધોરણ 8 સુધીનો અભ્યાસક્રમ ચાલી રહ્યો છે. આપણી શાળામાં ક્રમશઃ બાલા પ્રોજેક્ટ, જ્ઞાનકુંજ, એડોપ્સ, મીના, પ્રજ્ઞા અભિગમ એવા વિવિધ સરકારી કાર્યક્રમો અમલમાં મૂક્યા છે. શાળાની પ્રગતિના વચ્ચે એક થોડો અવરોધ બન્યો હતો 2015માં, જ્યારે આપણી ધાનેરા તાલુકામાં પૂર આવ્યું ત્યારે આપણી શાળામાં થોડું ઘણું નુકસાન થયું હતું અને ત્યાર પછી 2017માં મહાવિનાશક પૂરે આપણી શાળાની પરિસ્થિતિ નકશો બદલી નાખ્યો હતો. આપણી શાળામાં 2 વર્ગખંડોનું નુકસાન થયું હતું અને કોર્ટ કે જે હજુ પણ આપણી શાળામાં પૂર્ણ થઈ શક્યો નથી, કોર્ટ પણ પડી ગયો હતો અને બાગ બગીચાને પણ નુકસાન થયું હતું. પરંતુ કહેવાય છે ને કે કુદરત જેટલું લે છે એનાથી બમણું આપે જ છે. આપણી શાળામાં 2 વર્ગખંડ ગયા તો હાલ આપણી સામે સરસ મજાનું સુવિધાઓથી સજ્જ નવું બિલ્ડિંગ 2019થી આપણી શાળામાં ઉદ્ઘાટન પામ્યું છે. હવે દર વર્ષે આપણી શાળામાં NMMS, PSC અને શિષ્યવૃત્તિ જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી થાય છે અને બાળકોને પરીક્ષાઓ અપાવાય છે. અને આપણા મહેશભાઈ સાહેબ CRC સાહેબે વાત કરી કે સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સ અંતર્ગત ગુજરાત સરકાર અમુક જ સિલેક્ટેડ શાળાઓને આ વર્ષે એને મૂકેલી છે. તો આપણા ધાનેરા તાલુકાની 126 શાળામાંથી માત્ર ને માત્ર આપણી ચારડા અને પાડોશી હળતા આ 2 સ્કૂલો પસંદગી થવા પામી છે. સામેથી ઘણી શાળાઓ કે જે પોતે સુવિધાઓથી સજ્જ હતી એ લેવા તૈયાર હતી, છતાં આપણું એ ભાગ્ય છે, આપણા માટે ગૌરવની વાત છે કે આપણી શાળામાં સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સનો પ્રોજેક્ટ 100 દિવસ માટે સરકારે અમલમાં મૂકેલો છે. અને એની વાત કરીએ તો સરકારી શાળાનું મહત્ત્વ વધે અને લોકો સરકારી શાળામાં પ્રવેશ પામતા થાય એ હેતુથી સરકારે આ પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂકે છે. અને 100 દિવસનું આપણને ટાર્ગેટ આપેલું છે કે આપણે તેના જે લક્ષ્યો છે એ સિદ્ધ કરીશું તો આપણી શાળાને સરકાર તમામ ભૌતિક સુવિધાઓ જેવી કે પ્રયોગશાળા, પુસ્તકાલય, વિજ્ઞાન ખંડ, કોમ્પ્યુટર લેબ તેમજ બાગ બગીચો અને અન્ય સ્માર્ટ ક્લાસરૂમની ભૌતિક સુવિધાઓ પૂરી પાડશે. તો આપણે સૌ અમે તો એના માટે પ્રયત્ન કરીએ જ છીએ, પરંતુ ગ્રામજનોને મારું એક અપીલ છે કે તમે પણ એમાં અમને સહકારરૂપ થાઓ, મદદરૂપ થાઓ, બાળકોને નિયમિત શાળાએ મોકલો. અમારું કાર્ય તો અમે કરીશું જ, પરંતુ થોડું ઘણું તમે પણ બાળકોને ઘરે ધ્યાન આપો અને આ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરવામાં તમે અમને મદદરૂપ થાઓ. હવે શાળાને જીવંત રાખવું હોય તો આપણા ગામજનોની ખૂબ જ સહયોગની જરૂર છે અને તે તમે અમને પૂરો પાડો છો એ અમને ખૂબ જ ખુશીની વાત છે. અને આપણા ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ પણ શાળામાં રસ લઈને તેમનું ઋણ ચૂકવવાનું જે કાર્ય છે એ કરતા રહે છે. અંતમાં એટલું જ કહીશ, શાળાના ઉત્કર્ષ માટે યોગદાન આપનાર તમામ શિક્ષકોને માન વંદના. શાળા સ્થાપના જન્મદિવસે તમામને શુભેચ્છા. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત. મળીશું અને આ તિથિ ભોજન જમણવાર જે છે એનો લાભ આપણે બધાએ લેવાનો છે, બાળકોએ અને ગામમાંથી પધારેલ ગ્રામવાસીઓએ. તો તમામને હું વિનંતી કરું કે ખાસ આ તિથિ ભોજનનો લાભ લઈને જ જાય. કાર્યક્રમ હવે ઝાઝો બાકી રહ્યો છે, થોડોક જ છે, તો આપણે શાંતિથી અહીંયા બેસીશું, કાર્યક્રમનો આનંદ માણીશું અને ત્યારબાદ ભોજન લઈને છૂટા પડીશું. તાળીઓ પાડીશું આપણે. ખૂબ ખૂબ આભાર જુજારસિંહનો. 100 રૂપિયા સુમેરસિંહ સેલસી દેવડા તરફથી શાળાને મળેલ છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. હવે આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીશું. ભારત માતા કી. આપણે મંચસ્થ મહેમાન આપણા ગામના આધાર સ્તંભ એવા ગ્રામજનો અને ધોરણ 8માં વિદાય લેતા બાળકો અને 1 થી 7માં ભણતા અન્ય બાળના બાળકો,
વિદાય શબ્દ એ આપણા ઘણા કવિઓ લેખકોએ એના વિશે ઘણું વર્ણવ્યું છે. એ જો ડિટેલમાં કહેવા જઈએ તો દિવસોના દિવસો વીતી જાય. પણ ટૂંકમાં વિદાય એટલે પોતાની પ્રગતિ માટે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થાનાંતર થવું, ટૂંકમાં આપણે કહેવાય તો આ કહેવા એના માટે. હા, વિદાય સાથે વિરહ શબ્દ જોડાયેલો છે. આપણે કોઈ એક જગ્યાએ 1 વર્ષથી વધારે રહી જઈએ તો ત્યાંની નિર્જીવ વસ્તુ સાથે પણ આપણી લાગણી બંધાતી હોય છે. અને અહીંયા તો તમે 1 થી 8 વર્ષ તમારા જીવનના કાઢ્યા, તો બાળકો સાથે, શિક્ષકો સાથે અને આ શાળાના દરેક ખૂણા સાથે તમારી આત્મીયતા બંધાયેલી છે. અને એને છોડીને જવાનું આવે, દુઃખ થાય, પણ આ દુઃખને આપણે વિસરી અને આપણે જઈએ છીએ પ્રગતિ માટે. તો એ પ્રગતિ માટે આપણે જઈ રહ્યા છીએ એ વાત યાદ રાખીએ. તમે 8મું ધોરણ પૂરું કરી અને 9મા તરફ તમારા પ્રગતિના સોપાન તરફ તમે જઈ રહ્યા છો, એ બાબતને આપણે યાદ રાખીએ. ઘણીવાર વર્ગમાં વર્ગ શિક્ષક તરીકે તમારી સાથે રહેવાનો મોકો કદાચ બધા શિક્ષકોને મળ્યો હશે, પણ મને વિશેષ મળ્યો હશે. તો દરેકને સમય એ વાત મેં તમને કરી કે દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં મા બાપ અને શિક્ષક આ ત્રણેયનું સ્થાન સૌથી ઊંચું છે. गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, गुरुदेव बलिहारी आपकी गोविंदियो बताए. गुरु અને ગોવિંદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હોય અને બંને ઊભા હોય અને જ્યારે પહેલા પગે લાગવાની વાત આવે તો શિષ્ય એ ગુરુજીને પગે લાગે અને કહે છે કે ભગવાન તો છે પણ એ તરફ લઈ જનારા કોણ? તો ગુરુજી. બીજી વાત ઘણીવાર આપણે ચર્ચા કરી છે કે આપણા જીવનમાં મા બાપ અને ગુરુજીની મેં વાત કરી એ પ્રમાણે તમે તમારા જીવનમાં સૌથી વધારે પ્રગતિ કરો એવું દિલથી કોઈ ચાહતું હોય તો એ તમારા મા બાપ અને તમારા ગુરુજી છે. અમે પણ જ્યારે તમે અહીંથી ભણીને જશો અને કોઈ સારા ક્ષેત્રોમાં આગળ પ્રગતિ કરશો અને તમારા સમાચાર મળે તો અહીંના તમામ ગુરુજીને ખરેખર તમારા કરતાં પણ ખુશી થાય છે. અને હા, તમારા ગયા પછી કોઈ એવા સમાચાર મળે કે ખરેખર જે આપણા સંસ્કૃતિને લગતા ના હોય તો દુઃખ પણ અમને થાય છે. 100% વાત છે આ. પ્રગતિ તમારી સાંભળી તો તમને 100% સુખ થાય છે. તો તમે બધા પણ આજે વિદાય લઈ અને આગળ જઈ રહ્યા છો. સરસ કોઈક વાર કડક શબ્દોમાં તમને અમારે કહેવું પણ પડ્યું હશે, બરાબર? કારણ કે જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં સજા પણ હોય, બરાબર? તો દરેક શિક્ષકે તમને સમય યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું, ભણાવ્યું, તમે પણ સપોર્ટ સારો કર્યો, તમને કડક શબ્દોમાં પણ શિક્ષા, એ કડક શબ્દોમાં તમને સૂચના આપી હશે, એ પણ તમારા માટે જ હોય છે. બીજી વાત કરું તો આગળ જ્યાં પછી તમે અત્યારે તમારો સમય ભણવાનો છે તો એવું ના વિચારતા કે તો હજી તો સમય જશે ભણીશું. 9મા ધોરણમાં આ પછી 10મું ધોરણનું બોર્ડ આવે છે અને ત્યાં તમારું સૌ પ્રથમ કૌવત બતાવવાનું છે, સામર્થ્ય બતાવવાનું છે. કારણ કે આપણે દરેક બે બાજુ હોય છે, દરેક વસ્તુની બે બાજુ હોય છે. આપણે એક જૂની કહેવત છે કે સમય જતો રહે એના માટે કહું કે કલ કરે સો આજ કરે સો અબ, પલ મેં પ્રલય હોગી ફિર કરોગે કબ. આ વાક્ય આપણે યથાર્થ છે, પણ હવે સમય બદલાયો અને લોકો એવું માનવા માંડ્યા છે आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों. આ માન્યતા આપણી હોય છે એટલે આપણે સમયને વેડફી નાખીએ છીએ. તમારો આ સમય ભણવાનો છે, કમસે કમ 1 થી 12 ધોરણ તો તમે ભણો અને એમાં તમારી પ્રગતિ કરો. અને પછી તમે કોઈ એવું નથી કે ભાઈ સરકારી નોકરી મળી, પણ તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આર્થિક, ધાર્મિક કે અન્ય કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જાઓ, તમારું ભણેલું 100% કામમાં આવશે. તો સરેરાશ બીજી એક વાત કહું તો અહીંથી 8મું ધોરણ જ્યારે પૂર્ણ થાય એના પછી છોકરાઓ લગભગ બધા એડમિશન લઈ લે છે પોતપોતાની રીતે, પણ છોકરીઓનો મોટો પ્રશ્ન છે. લગભગ 50%થી ઓછી છોકરીઓ એ આગળ ભણવા માટે તૈયાર થાય છે. આ વાતે 26મી જાન્યુઆરી 15મી ઓગસ્ટે ઘણી બધી ચર્ચા થઈ ગઈ. હવે તો આપણે સરકારે પ્રયત્નો કરી અને આપણી આજુબાજુના કવરેજ ક્ષેત્રમાં પણ સ્કૂલો આપી છે. આપણે અહીંથી જોઈએ તો બાજુમાં 3 કિલોમીટર કોટડા, પહેલાં દરેકને ધાનેરા જવું પડતું, પણ 3 કિલોમીટર કોટડા 9, 10, 11 અને લગભગ 12મું પણ ચાલુ થઈ જશે ત્યાં સુધીનું તો આપણને અમને સગવડ આપી છે.
તો દરેક છોકરાઓ તો લગભગ એડમિશન લે જ છે, પણ છોકરીઓને પણ હું વિનંતી કરું કે ફરજિયાત એ 9, 10, 11, 12 નજીકમાં એટલો લાભ મળે અને આગળ વધે તો બરી અમારા માટે તો બહુ સારી બાબત છે, પણ એટલો તો કમસે કમ લાભ લે. તો આ સાથે આજે આ વિદાય રહેલા બાળકોને હું એમના જીવનના દરેક સોપાનોમાં કોઈ પણ ક્ષેત્ર પસંદ કરે અને એ ક્ષેત્રમાં એ પ્રગતિ કરે, વિકાસ કરે એવી આજે માં સરસ્વતીને હું દિલથી પ્રાર્થના કરું છું. ધન્યવાદ. તથા ગામના વડીલો તથા શાળા સ્ટાફગણ તથા વહાલા વિદ્યાર્થીઓ ભાઈઓ અને બહેનો, હું આજે ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના વિશે બોલીશ. 1947માં ભારતને સ્વતંત્રતા મળી અને ભારતના ભાગલા પછી ભારત સરકારે ગુજરાત રજવાડાઓને 3 ભાગમાં વિભાજિત કર્યા: કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને બૃહદ મુંબઈ રાજ્ય. બૃહદ મુંબઈ રાજ્ય સૌરાષ્ટ્રમાં કાઠિયાવાડ દ્વીપકલ્પના તમામ રજવાડાઓને ભેગા કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે મુંબઈ રાજ્યમાં મોટા ભાગના પશ્ચિમી અને મધ્ય ભારતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. સ્વતંત્રતા પછી ઈસવીસન 1948માં મહાભારત સંમેલન થયું, જ્યારે ગુજરાતી ભાષા બોલતા વસ્તીએ પોતાની અલગ રાજધાની માંગી. ઈસવીસન 1956માં મુંબઈ રાજ્યમાં કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર તથા હૈદરાબાદ અને મધ્યપ્રદેશ જેવા રાજ્યોનો સમાવેશ થયો હતો. નવા મુંબઈ રાજ્યમાં ઉત્તર ભાગના લોકો ગુજરાતી બોલતા હતા, જ્યારે બીજા ભાગના લોકો મરાઠી બોલતા હતા. ગુજરાતી બોલતા હોય તેવા વિસ્તારો ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતની પહેલી રાજધાની અમદાવાદ હતી. ઈસવીસન 1970માં ગાંધીનગરને ગુજરાતની રાજધાની કહેવામાં આવે છે. અસ્તુ. જય જય ભારત. વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો તથા ગામમાંથી વધારે તમામ ગ્રામજનોને મારા નમસ્કાર. આજે આપણી શાળામાં ત્રિવેણી કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ત્રિવેણી કાર્યક્રમ અંતર્ગત આપણી શાળાનો સ્થાપના દિન એટલે કે આપણી શાળાનો જન્મદિવસ તથા ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોની પ્રેમભરી વિદાય આ ત્રણ કાર્યક્રમની ઉજવણી કરવા તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. સૌ પ્રથમ તો 1 મે 1960ના રોજ ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના થઈ. 1 મે દર વર્ષે તેથી 1 મે ગુજરાત સ્થાપના દિન તરીકે ઉજવણી કરીએ છીએ. ગુજરાતની પાવન ધરા પર આપના રાષ્ટ્ર મહાત્મા પિતા જેવા મહાન પુરુષો થઈ ગયા. ઉપરાંત આપણી સંસ્કૃતિ, આપણા લોકો, આપણા પહેરવેશો, આપણા યાત્રાની અનેરી વાત છે. જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. 1 મે 1955માં આપણી ચારડા પ્રાથમિક શાળાની શુભ શરૂઆત આ ગામમાં કરવામાં આવી. આજકાલ કરતાં 67 વર્ષ પૂર્ણ કરી આપણી ગામની શાળાએ 68મા વર્ષ પર મંગલ પ્રવેશ કર્યો છે. આ 67 વર્ષમાં આપણા ગામના અનેક નાગરિકોએ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી સફળતાના સર્વોચ્ચ શિખરોનો સર કર્યો છે. આજના શુભ દિનને મનાવી એટલે કે આપણી શાળાના જન્મદિવસને મનાવી આપણે સૌ આ પાવન પ્રસંગના સહભોગી બની આજે દીક્ષાંત સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આજે આપણે સૌ મળીને સફળતાના સર્વોચ્ચ શિખરો સર કરે તેવી શુભકામનાઓ પાઠવીએ. આજે તેમની આ શાળામાંથી વિદાય અને નવા ધોરણની શરૂઆત છે, તો આ શરૂઆત ખૂબ જ ફળદાયી અને શુભદાયી નીવડે તેવી પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને પ્રાર્થના. આ સાથે જ મારા વક્તવ્યને વિરામ આપું છું. આપ સૌ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની પરંપરા મુજબ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાંથી વિદાય લેવાય એટલે તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ. આજે પણ આ ભવ્ય પરંપરા વર્ષોથી મળતી આપણી શાળામાંથી ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ પૂરું કરી પ્રગતિ કરવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે હું ધોરણ 6ના સર્વે વિદ્યાર્થીઓ વતી અમારા વડીલ ભાઈ બહેનોને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું કે તેઓ પોતાની કારકિર્દી ખૂબ જ ઉત્તમ રીતે ઘડે. જીવનના દરેક સોપાને તેમને કામયાબી મળે. શાળાનું હર્યું ભર્યું પ્રાંગણ તેમની વિદાયથી સૂનું બની રહ્યું છે, ત્યારે એ વિદાય ન રહેતા હેતુપૂર્ણ જ્ઞ બની જાય છે. કદમ એ રીતે ઉઠવા જોઈએ, ગતિ આપમેળે માર્ગ બતાવે.
કદમ એ રીતે ઉઠવા જોઈએ, ગતિ આપમેળે માર્ગ બતાવે. કામ એવા હોય કે સુમન થઈ સૂળો જ રસ્તો બતાવે, કામ એવા હોય કે સુમન થઈ સૂળો જ રસ્તો બતાવે. તમારી શોમાં ફૂલો પથરાય, તમારું જીવન આનંદમાં સુખમય રહે તથા જ્યાં જાઓ ત્યાં આપણી શાળાની માઇન પથરાવજો તેવી આશા રાખું છું. આ શાળાનું ઋણ તો તમે કે હું ક્યારેય ચૂકવી શકીશું નહીં, પરંતુ આપણી શાળાનું નામ રોશન થાય તેવા કાર્યો આપણે જરૂર કરી શકીએ. અંતમાં આંખોમાં પાણી છે ને હોઠમાં હાસ્ય છે, આંખોમાં પાણી છે ને હોઠમાં હાસ્ય છે. આજની વિદાયમાં ચોક્કસ કોઈ તથ્ય છે, આજની વિદાયમાં ચોક્કસ કોઈ તથ્ય છે. હૃદયના બંધનો આમ છોડી જશો કેમ ચાલશે, હૃદયના બંધનો આમ છોડી જશો કેમ ચાલશે. તમારી યાદોને મૂકી જશો તો એમને ફાવશે, તમારી યાદોને મૂકી જશો તો એમને ફાવશે. શાળાને ભેટ આપી છે તો આપણે એમના માટે પણ કંઈક કરવું જોઈએ. ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી એમને યથાશક્તિ ભેટ આ બાળકોને આપી ખૂબ સારું કામ કર્યું છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ધોરણ 7 ધોરણ 6 ના બાળકોને. હવે આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારીશું. આપણી શાળામાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય, શાળાનો વિકાસ થાય એ માટે આપણા ગામના, આપણા ચારડા ગામના તમામ ગ્રામજનો સતત કાર્યશીલ છે. આપ સૌને વિનંતી કરું કે આપણે બધા આ સન્માનમાં જોડાઈશું. અને આ સરસ મજાનો હરિયાળો બગીચો જે દેખાય છે એ એમના ફાળે જાય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ભગવાન તમને ઓર્ડન કરી આપશે, ભગવાન તમને ઘણું ઘણું આપે. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. હેમરાજભાઈ દેવજીભાઈ ચૌધરી. જોરદાર તાળીઓ પાડીશું ભાઈ આપણે. જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે ખૂબ આભાર. ગુજરાત વિશે પણ ઘણું કહેવાયું, શાળા વિશે પણ ઘણું કહેવાયું, વિદાય વિશે પણ ઘણું કહેવાયું, પણ આ બધું આને લાંબુ ચલાવવું પડે. ખાલી કહેવાથી આ વસ્તુ આગળ ના વધે. કહીએ અને કહીએ માગીએ તો અમને મળે, માગ્યા વગર કોઈ આપણને આપે નહીં. એટલે અહીંયા આ ગામના મુખ્ય આગેવાનો અહીંયા બિરાજમાન છે તો કેટલીક બાબતો જે શેર કરવાની છે એની વાત કરું. સૌથી પહેલા તો શિક્ષણની વાત કરીએ તો મારી જે ફરિયાદ હતી એ સંદેશીએ રજૂ કરી હતી કે કન્યાઓ 8મા પછી આગળ ભણતી નથી, અને ખરેખર દુઃખની વાત છે. અમારે અહીંથી ધોરણ 8 પછી એક રિપોર્ટ કરવાનો હોય છે કે કઈ બાલિકા કઈ હાઈસ્કૂલમાં દાખલ થાય છે. આજે હાલ એ માહિતી માંગેલ છે કે હાલ ક્યાં થશે, અને પછી એ પ્રવેશ લીધા પછી એની પ્રોપર માહિતી મોકલવાની હોય છે કે બાલિકા અથવા બાળક કઈ જગ્યાએ અથવા કઈ હાઈસ્કૂલમાં એની પ્રવેશ લીધો. તો ગત વર્ષે પણ 7 કે 8 બાલિકાઓએ ધોરણ 8 પછી અભ્યાસ કરેલ નહોતો. અમે એને વાલીઓનો કોન્ટેક્ટ પણ કર્યો. બાળકોને સમજાય તો બાળકો એમ જ કહે છે કે અમારા મા બાપ અમને ના પાડે છે, કારણ કે બાળક તો કોઈ જૂઠું ના બોલે, એ સાચી વાત જણાવી દે. એટલે અમે વાલીઓનો પણ કોન્ટેક્ટ કરીએ. વાલીઓ અમારા આગળ તો કે હા સાહેબ મોકલીશું, આમ કરીશું, બધું કે, પણ એમના જે કહેવાના ભાવ પર અમને ખબર પડે કે આમને સારું લગાડવા પૂરતું જ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા આ વાત અમે એટલા માટે રજૂ કરીએ છીએ કે શિક્ષણનું બહુ મહત્વ છે. સરકાર પણ કન્યા શિક્ષણ પાછળ ખૂબ ખર્ચ કરે છે. તો આપણી સ્કૂલની દરેક બાલિકાઓ ધોરણ 9માં પ્રવેશ મેળવે એ માટે અહીંયા બેઠેલા દરેક વડીલો અને ગ્રામજનોને હું એટલી જવાબદારી સોંપું છું કે અત્યારે 48 બાળકો ધોરણ 8માં છે. 48માંથી 48 બાળકો 9મો પ્રવેશ મેળવે અને 10મા સુધીનું શિક્ષણ ચોક્કસ મેળવે. તો આની જવાબદારી હું સોંપું છું. તો મને તમે ખાતરી આપશો, ભલે આપણું બાળક કદાચ નહીં હોય પણ આપણા ગામનું બાળક તો છે, તો એના માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ. કારણ કે અહીંયા સાહેબ વાત કરી અગાઉ છોકરાઓ કરતાં છોકરીઓનું શિક્ષણ શૈક્ષણિક લેવલ સ્તર ઊંચું છે. એટલે જો અહીંથી આગળ જાય ને ભણે તો કોઈ
ભાવિ નાગરિક એવો પેદા થાય કે આ દેશ આ ચારડા ગામનું ગૌરવ વધારે. એટલે એ કન્યા શિક્ષણની વાત હતી. બીજી વાત એક અગત્યની છે કે સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સમાં આપણી શાળાને લીધી, પણ લેવાથી આપણી શાળા એક્સલન્સ બની જતી નથી. અને એના માટે ફક્ત એકલા શિક્ષકો કે ફક્ત શાળાનું એટલું બધું જોઈએ એટલું ઊંચું નથી. અને આ લેવલ જોતા સરકારનો તો ટાર્ગેટ છે 100% બાળકો વાંચન ગણન લેખનમાં સફળતા મેળવે. 80% બાળકો 80%થી વધારે સિદ્ધિ હાંસલ, 40%થી વધારે સિદ્ધિ હાંસલ કરે. 50% બાળકો 80%થી વધારે સિદ્ધિ હાંસલ કરે. અને આ વસ્તુ તમારા સહકાર વગર શક્ય નથી. તો અહીંયા બેઠેલા દરેક મહાનુભાવો ગ્રામજનોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે એના માટે આપણે કંઈક ચિંતા કરીએ. આજે ચિંતા કરીશું તો આજે નહીં તો વર્ષે, 2 વર્ષે, 5 વર્ષે પણ આપણને એમાં ચોક્કસ સફળતા મળશે. અને શિક્ષણ માટે અમે બીજી બધી ભૌતિક સુવિધા કરતા શિક્ષણ માટે ખૂબ અમે ચિંતિત છીએ. કારણ કે શિક્ષણ સારું હોય તો અમને બીજી તકલીફ ના પડે, અમારી ચિંતા ના હોય. બાકી કોઈ પણ આવે તો હમણાં ઘર કોઈ જાતની ગભરાટ ના હોય. પણ આપણું બાળક જ કાચું હોય એટલે આપણા બાળકોનું શિક્ષણનું સ્તર ઊંચું જાય માટે હું અહીંયા બેઠેલા તમામને આ એક બીજી જવાબદારી સોંપું છું. હવે બીજી વાત છે કે આ શાળાને કેટલીક જરૂરિયાતો છે. એ જરૂરિયાતો હું અહીંયા આપણી સાહેબોને એ બધા આવી જાય એટલે બગીચામાં ઘૂસી જાય. અમે અંદર વર્ગ કાર્ય કરાવતા હોય અને બગીચાને નુકસાન કરે છે. એટલે 2 બ્લોકનું તો ફેન્સિંગ માટે આપણને દાતા મળી ગયા છે, પણ 2 બ્લોકના બાકી છે. તો આ 2 બ્લોકના દાતા મળે તો 4 બ્લોક ફેન્સિંગ થઈ જાય તો અમારો એક પ્રશ્ન. અને અત્યારે 35 દિવસનું બધું વેકેશન આવશે એટલે એ વસ્તુ અમારા માટે હલ થઈ જાય. તો પહેલી જરૂરિયાત છે 2 બ્લોકના ફેન્સિંગની. બીજી એક દાતાશ્રીએ જાહેરાત તો કરી હતી કે શાળાના મેદાનમાં પુરાણની જરૂરિયાત છે. આપણું મેદાન ખાડામાં છે અને ચોમાસામાં એની અંદર પાણી ભરાઈ જાય છે અને બાળકોને રમવામાં થોડી તકલીફ પડે, અગવડ પડે, તો પુરાણની પણ જરૂરિયાત છે. ત્રીજું, એનો જે લુક આવવો જોઈએ આવતો નથી એટલે શાળામાં વ્યવસ્થિત બ્લોક લગાવવામાં આવે. ત્રીજું, હમણાં તમે જોયું કે ચાલુ કાર્યક્રમમાં જ આ માઇક આપણું બંધ થઈ જાય છે. ભારત માતા કી. આપણે સૌ ચારડા પ્રાથમિક શાળામાં અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે ગ્રામજનો આ શાળાની સ્થાપના થઈ એના પ્રથમ વિદ્યાર્થી એવા જવાનસિંહ બાપુ, મારા ખાસ પરિચિત અને આ ગામના પ્રતિષ્ઠિત નાગરિક એવા ડુંગરસિંહ બાપુ, મનોહરસિંહ બાપુ. ડુંગરસિંહ બાપુને અમે તો પાડોશી છીએ ધાનેરામાં. આ ગામ ખૂબ આગળ પ્રગતિ કરી શકે એમ છે. ઓફિસ લેવલથી આગળ પણ રજૂઆત થઈ એમ ધાનેરા તાલુકાની પ્રથમ જ્યારે 2 એક્સેલન્સ સ્કૂલ પસંદ થઈ એમાં આપણી ચારડા પ્રાથમિક શાળા છે. એટલે ઓફિસ હંમેશા ચારડા પ્રાથમિક શાળાને આગળ લાવવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. શાળાના જે સ્ટાફ છે, મુખ્ય શિક્ષકશ્રી છે, એ લોકો પણ શાળાને આગળ લઈ જવા માટે, પ્રગતિ થાય શાળાની એના માટે પ્રયત્નશીલ છે. એક્સેલન્સ સ્કૂલની વાત કરીએ તો એમાં મુખ્ય શિક્ષકશ્રીએ વાત કરી કે શાળાના બાળકોનું શૈક્ષણિક લેવલ, શૈક્ષણિક ગુણવત્તા એ કયા લેવલમાં હોવી જોઈએ. તો વાત કરી કે 50% બાળકો 80%થી ઉપર ક્ષમતા સિદ્ધ કરેલી હોય અને 100% બાળકોને FLN ગણન વાંચન લેખનમાં સિદ્ધિ હાંસલ કરેલી હોય. આપણે ભૌતિક સુવિધાઓ તો ગામજનોના સહકારથી અને સરકારશ્રીની યોજનાથી પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, પરંતુ આ FLN, આ શૈક્ષણિક જે ગુણવત્તાની વાતો છે એ શૈક્ષણિક સ્ટાફ, આચાર્યશ્રી અને શૈક્ષણિક સ્ટાફ, આચાર્યશ્રી અને વાલી મિત્રોના સહયોગથી આ પ્રાપ્ત કરી શકાશે. કારણ કે આ મૂળ વાત તો છે એ શિક્ષણની વાત છે. શાળાની સ્થાપના જ શિક્ષણ માટે થઈ છે. શાળાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે શિક્ષણ. બેનશ્રીએ જે શાળા દર્પણની વાત કરી કે શાળા દર્પણમાં 1955માં આપણી શાળાની સ્થાપના થઈ અને ત્યાંથી લઈને 1975 સુધી
એક પણ દીકરીએ શાળામાં શિક્ષણ માટે પ્રવેશ લીધો નહોતો અને 1975માં પ્રથમ દીકરી જે શાળામાં પ્રવેશ લે છે એ પણ ગામના મૂળ વાલીની દીકરી હતા નહીં. એ વખતે શાળા તો હતી જ, શાળામાં શૈક્ષણિક સ્ટાફ પણ હતો, પરંતુ વાલીઓની જાગૃતિ નહોતી કે દીકરીને ભણાવીને શું કામ છે, દીકરી તો પારકું ધન કહેવાય, એને તો ઘરના કામ જ કરવાના હોય, એને શિક્ષણ વડે ક્યાં લેવાનું આવે. એટલા માટે દીકરી શાળામાં આવતા પ્રવેશ થતો નહોતો કન્યાઓનો. પરંતુ હવે વાલીઓમાં જાગૃતિ આવી છે, સમાજમાં અને સમયની એક જરૂરિયાત સમજીને વાલીઓ પણ દીકરીને શાળાએ મૂકતા થયા છે. તો આ રીતે શૈક્ષણિક ગુણવત્તામાં પણ સ્ટાફને સહયોગ કરતા થાય તો હું માનું છું ત્યાં સુધી 100% આપણે એક્સેલન્સ સ્કૂલની સિદ્ધિ અને એ પ્રમાણપત્રને પણ પ્રાપ્ત કરી શકીશું. આજે શાળા સ્થાપના દિન નિમિત્તે તમામ નગરજનો, ગામજનોને અને સ્ટાફને તથા વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને ચારડા પ્રાથમિક શાળાની જન્મતિથિ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. ધાનેરા તાલુકાના શિક્ષણ ખાતા તરફથી અત્રે હું સૌને શાળાના સ્થાપના દિને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ છે ત્યારે સૌને એ નિમિત્તે પણ હું હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું. વિદ્યાર્થીઓએ ગુજરાતની સ્થાપનાની ચળવળમાં પણ પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે અને ગુજરાત રાજ્ય બૃહદ મુંબઈ રાજ્યમાંથી જ્યારે અલગ પડ્યું છે એ આમનું આમ સીધી લીટીમાં થઈ ગયું નથી કે કાગળ ઉપર લખવાથી થઈ ગયું નથી. એના માટે પણ ઘણી ચળવળો ચાલી છે, ઘણા વર્ષો સુધી આંદોલનો થયા છે અને એમાં સૌથી પ્રથમ શહીદ એ વિદ્યાર્થી જ હતો, વિનોદ કિનારીવાલા. એટલે વિદ્યાર્થીઓનું આ ગુજરાતની રચનામાં પણ યોગદાન છે એ આપણને એના ઉપરથી દેખાય છે. એટલે આ નિમિત્તે ગુજરાત સ્થાપના દિન નિમિત્તે પણ આપ સૌને હાર્દિક શુભકામનાઓ. દીક્ષાંત સમારોહનો એક અન્ય કાર્યક્રમ પણ આની સાથે જોડેલો છે. તો આ શાળામાંથી ધોરણ 1 થી 8નો અભ્યાસ કરીને અહીંથી વિદાય લઈ અને આગળ 9મા ધોરણમાં મંગલ પ્રવેશ કરવા માટે જે વિદ્યાર્થીઓ જઈ રહ્યા છે એ તમામ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ વિભાગ તરફથી હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને એમના જીવનમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરતા રહે, આ શાળાનું નામ રોશન કરે, એમના ગુરુજીઓનું નામ રોશન કરે અને માતા પિતાનું નામ રોશન કરે એવી શુભકામનાઓ સાથે મારી વાતને અહીં વિરામ આપું છું. ઘણો સમય થઈ ગયો છે. સમયની સાથે ચાલવાવાળા આગળ વધે છે, જે સમયની સાથે ચાલતા નથી એ ક્યાંય ચાલતા નથી. એટલે આપણે સમયને માન આપીને આપણા કાર્યક્રમને આગળ વધારીશું. અહીંયા મારી વાતને વિરામ આપું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. पायल हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया. It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए. मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए. जहाँ
जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए, और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां। जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबाणी और अजान, जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबाणी और अजान, जहाँ मजहब से ऊंचा है इंसान सारे एक समान। अरे आज नहीं है साच को चाहे